नमस्कार। आजना वर्च्युअल क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम अंतर्गत आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। आज हूँ ITI में चालता मशीनिस्ट ट्रेड अंतर्गत विविध प्रकारनी मिलिंग प्रक्रियाओं तेमज अप मिलिंग, डाउन मिलिंग और गैंग मिलिंग विषे विगतवार माहिती आपीश। 3 प्रकारना मिलिंग प्रोसेस है, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग और गैंग मिलिंग। सौ प्रथम आपणे मिलिंग ऑपरेशन विषे थोड़ी माहिती मेळवीशुं। विविध मिलिंग कटर्स जेवा के साइड एंड फेस कटर, स्लिटिंग शो कटर, सिलिंड्रिकल कटर, सिंगल एंगल कटर, डबल एंगल कटर, एंड मिल कटर तेमज कॉन्केव कटर, कॉन्वेक्स कटर तेमज स्लॉट कटर जेवा कटर्स द्वारा मेळववामां आवती सपाटीओना ऑपरेशन ने मुख्यत्वे बे विभाग में वहेंचवामां आवे छे। मित्रों, कटर्सना आधारे तेमज तेनी सपाटीने उपर करवामां आवता ऑपरेशनोना आधारे तेना 2 प्रकार पाडवामां आवे छे। एक पेरिफेरल मिलिंग अने बीजू छे फेस मिलिंग। पेरिफेरल मिलिंग एटले के समग्र सपाटीनु उपर प्रक्रिया करी अने तेनी सपाटी उपरना समग्र मटीरियल ने अथवा तो इच्छित जरूरियात मुजबना मटीरियल ने छोलवा माटे अथवा तो मटीरियल चिप्स ने रिमूव करवा माटे जे ऑपरेशन करवामां आवे छे तेने पेरिफेरल मिलिंग कहेवामां आवे छे। तो आ ऑपरेशन में मिलिंग कटर द्वारा जे सपाटी मेळववानी छे तेने तथा कटर बंने एकबीजानी समांतर धरी उपर फरे छे। मित्रों, जे आर्बर सपोर्टनी साथे आर्बर लागेलो होय छे, आर्बरनी वच्चे कॉलर द्वारा कटर लगाववामां आवे छे। एटले के कटर अने वर्क टेबल के जेनी उपर आपणे जॉबने फिट करेलो होय छे ते बंनेनी सपाटी एकबीजाने समांतर फरे छे अने आ ऑपरेशन में कटरनी बॉडीनी पेरिफरी एटले के परिघी सपाटी उपर आवेला दांता नी मददथी सपाटी मेळववामां आवे छे। तो आ ऑपरेशन ने कटरनी फरवानी दिशा तथा जॉबने एटले के दागीनाने टेबल द्वारा आपवामां आवती फीडनी दिशा द्वारा तेना 2 प्रकार पाडवामां आवे छे। मित्रों, टेबल ने जे अप अने डाउन गति अथवा तो अप डाउन, रेसिप्रोकेटिंग अने रोटरी गति अने फीडनी दिशा ने आधारे तेना 2 प्रकार पाडवामां आवे छे। तो प्रकार विषे आपणे जोईशुं। एक प्रथम प्रकार छे अप मिलिंग अने बीजो डाउन मिलिंग। सौ प्रथम आपणे अप मिलिंग प्रोसेस विषे माहिती मेळवीशुं। मित्रों, आ एक खूब ज सामान्य रीते सामान्य प्रक्रियामां आ अप मिलिंग प्रोसेसनो उपयोग थाय छे, जे एक सरल सामान्य अने सहज प्रक्रिया है। एटले के तेने खूब ज उपयोग करवामां खूब ज सहेलाई पड़े छे, तेथी तेने कन्वेन्शनल मिलिंग पण कहेवामां आवे छे। मित्रों, आ पद्धति में कटरनी फरवानी दिशा अने वर्कपीसनी फीडनी दिशा विरुद्ध होय छे। एटले के कटर घड़ियाळना कांटानी दिशा में फरे छे तो वर्कपीस लगावेल मतलब दागीना ने जे टेबल उपर लगाववामां आवेल छे, वर्क टेबल उपर लगाववामां आवे छे तेनी फरवानी मतलब तेने फीड आपवानी दिशा पण घड़ियाळना कांटानी फरवानी दिशा में होय छे। एटले के जो घड़ियाळ कटर क्लॉकवाइज डिरेक्शन में फरतुं हशे तो वर्क टेबल एंटी क्लॉकवाइज फीड लेशे। अप मिलिंग प्रोसेस में कटरनी दरेक कटिंग एज एटले के सपाटी द्वारा शरूआत में चीपनो पातळो भाग दूर थाय छे। मित्रों, ज्यारे अप मिलिंग प्रोसेस में कटरनी फरवानी दिशा क्लॉकवाइज छे अने टेबल ने आपवामां आवती फीडनी दिशा पण क्लॉकवाइज छे, तेथी शरूआत में थोड़ी थोड़ी मतलब नाजूक चिप्सनो पातळो भाग दूर थाय छे। कटनी शरूआत थता पहला कटरनी कटिंग एज मटीरियल में सामान्य स्लाइड थाय छे, मतलब तेने टच थता सामान्य स्लाइड थता चिप्सनो सामान्य पातळो भाग दूर थाय छे।
મટીરિયલ સ્લાઇડ થતાં મટીરિયલનું સ્ક્રેપિંગ થાય છે. સ્ક્રેપિંગ એટલે કે મટીરિયલ કટર દ્વારા ઘસાય છે, છોલાય છે. હવે આ સ્ક્રેપિંગ થવાથી કટરની ગરમી અને ઘસારો, કટર જ્યારે સ્ક્રેપ થાય છે જોબની ઉપર, કટરનું સ્ક્રેપિંગ થવાના કારણે ગરમી પેદા થાય છે અને ઘસારો, મતલબ સ્ક્રેપિંગ થવાથી કટરની ગરમી અને ઘસારો બંને સારી રીતે સરખા ભાગે વહેંચાઈ જાય છે. જે કટરના દાંતા જેવા જ મટીરિયલમાંથી બહાર નીકળે કે તરત જ તેમાં એકઠું થયેલું કટિંગ ફોર્સ પર અચાનક રિલીઝ થાય છે. આ દરમિયાન કટર અને વર્કપીસ બંને અચાનક જ કૂદીને આજુબાજુ આવી જવાથી મશીન ચેટર થાય છે અને મટીરિયલ રિમ્પલ દ્વારા બ્રેક થાય છે અથવા તૂટી જાય છે. રિમ્પલ એટલે કે વેવ્સ, તરંગ જેને કહીએ છીએ તે. મિત્રો, અપ મિલિંગ પ્રોસેસ માટે સ્પિન્ડલની સરફેસ ફીડની દિશામાં ખેંચાયેલી હોય છે. અપ મિલિંગ પ્રોસેસ માટે જ્યારે કટર ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં ફરતું હોય છે ત્યારે ફીડની દિશા પણ કટરની સ્પિન્ડલની સરફેસની દિશામાં ખેંચાયેલું રહે છે. તો આ વાત થઈ અપમિલિંગમાં. તો અપમિલિંગમાં કટરની ફરવાની દિશા ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં હશે તો વર્ક ટેબલને પણ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં ફીડ આપવામાં આવશે. હવે આપણે અપમિલિંગ પ્રોસેસના ફાયદા વિશે જોઈશું. તો અપકટ મિલિંગ પ્રોસેસમાં અપકટ મિલિંગ પ્રોસેસ કોઈ પણ મિલિંગ ઉપર કરી શકાય. મિત્રો, અપ મિલિંગ પ્રોસેસ કોઈપણ પ્રકારના યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીન હોય, વર્ટિકલ હોય, હોરિઝોન્ટલ, કોઈપણ પ્રકારના મિલિંગ મશીન ઉપર અપકટ મિલિંગ ઓપરેશન કરી શકાય છે. તેના દ્વારા કાસ્ટિંગના હાર્ડ સ્ક્રીનને દૂર કરી શકાય. ગમે તેટલું હાર્ડ સ્ક્રીન હોય તો પણ તેને અપ મિલિંગ પ્રોસેસ દ્વારા દૂર કરી શકાય છે. કટરને પ્રથમ હાર્ડ પડમાં પેનિટ્રેટ કરવામાં આવે છે. મતલબ કટરને પેનિટ્રેટ મતલબ પસાર કરવું. કટરને સૌ પ્રથમ ઓછા હાર્ડ પડમાંથી પેનિટ્રેટ કરવામાં આવે છે. કટર તૂટી જવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી રહે છે. મિત્રો, કટર વર્કપીસને અચાનક ન અડકવાથી કટર તૂટી જવાની શક્યતા ખૂબ જ નહિવત રહે છે. વર્કપીસની સપાટી વેવી ફિનિશવાળી હોય છે. અપમિલિંગ પ્રોસેસમાં કટરના દાંતા શરૂઆતમાં સ્લાઇડ થાય છે અને પછી કટિંગ કાર્ય શરૂ થાય છે. મિત્રો, અપકટ મિલિંગ પ્રોસેસમાં કટિંગની શરૂઆત થતાની સાથે જ કટરના દાંતા અચાનક વર્કપીસને અથડાતા નથી. શરૂઆતમાં સામાન્ય રીતે સ્લાઇડ થાય છે અને ત્યારબાદ કટિંગ કાર્ય શરૂ થાય છે, જેથી કટિંગ સ્મૂથ થાય છે. હવે અપમિલિંગ પ્રોસેસના ગેરફાયદા વિશે જાણી લઈએ. વર્કપીસ ઊંચકાઈને નમી જાય છે. મતલબ કટર ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં ફરે છે, તેની સાથે વર્ક ટેબલને પણ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં ગતિ મળે છે. તેનાથી એક જ કેન્દ્ર ઉપર વજન આવવાના કારણે, લોડ પડવાના કારણે વર્કપીસ એક બાજુએથી ઊંચકાઈ જાય છે અને બીજી બાજુએથી નમી જાય છે. મતલબ જ્યાં કટર ટચ થાય છે ત્યાંથી વર્કપીસ નમી જાય છે અને તેની સામેનો છેડો ઊંચકાઈ જાય છે. સ્ક્રેપિંગ પ્રોસેસ ટૂલનો સર્વિસ ગાળો એટલે કે કટરનું આઉટપુટ ઓછું થાય છે, ઘટાડે છે. સ્ક્રેપિંગ થવાના કારણે મિત્રો ટૂલના કટરની કટિંગ એજ ઘસાવાના કારણે ટૂલનું આયુષ્ય ઓછું થાય છે. ટૂલ આયુષ્ય ઓછું થાય છે, કટર આયુષ્ય ઘટે છે. નેક્સ્ટ, કટિંગ દરમિયાન કુલન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તો મિત્રો, આ આપણે અપમિલિંગ પ્રોસેસ, તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે માહિતી મેળવી. હવે આપણે ડાઉન મિલિંગ પ્રોસેસ વિશે માહિતી મેળવીએ. ડાઉન મિલિંગ પ્રક્રિયામાં વર્કપીસ ફિટ કરેલ હોય તે ટેબલની ફીડની દિશા તથા કટરની ફરવાની દિશા એક જ હોય છે. આ પદ્ધતિમાં કટરની ફરવાની દિશા ઘડિયાળના કાંટાની ફરવાની દિશામાં હોય
તો વર્ક ટેબલની ફીડની દિશા પણ ઘડિયાળના કાંટાની ફરવાની દિશામાં હોય છે. આ પદ્ધતિમાં શરૂઆતમાં ચીપ જાડી મળે છે. આ પ્રક્રિયામાં કટર મટીરિયલમાં સ્ટ્રેટ વે કટ કરે છે, એટલે કે કટર સ્લાઇડ થતું નથી. તેના પરિણામે કટર ઉપર ગરમી ઓછી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ કટરને ઘસારો પણ ઓછો લાગે છે. આ પદ્ધતિમાં કટિંગના દબાણને લીધે વર્ક ટેબલ ઉપર વર્કપીસ દબાય છે, તેથી વર્કપીસ વાઇસમાંથી ઉપડી જતો નથી. જ્યારે વર્કપીસ હોય જ્યારે લાંબા વર્કપીસ હોય ત્યારે આ ફાયદો આપણને ખાસ થાય છે. મિત્રો, કટર જ્યારે જોબની ઉપર કટિંગ કાર્ય શરૂ કરે તો કટરનું પ્રેશર વર્કપીસ ઉપર પડતાં વર્કપીસ ઉપડતો નથી. તેના કારણે વર્કપીસ જ્યારે દબાય છે ત્યારે કટરને તૂટી જવાની શક્યતા નહિવત રહે છે. તેથી વર્કપીસ ઉપડી ન જવાના કારણે કટરનું કટિંગ આયુષ્ય વધે છે. આવું થવાનું કારણ કે આ બેકલેશ જ્યારે મટીરિયલ દાગે વર્કપીસ ઉપરથી જ્યારે બેકલેશ બહાર કાઢી અને ફીડ ડ્રાઈવ મિકેનિઝમમાં જ્યારે કોઈ પણ ક્લિયરન્સ અને કટરને આગળ ખેંચાતા રોકી લે છે. હવે જો ડાઉન મિલિંગ બેકલેશ બહાર કાઢ્યા વગર મશીન ઉપર કાર્ય કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો વર્કપીસ ઉપર જર્કની હાર આગળ મૂવ કરશે. તેના પરિણામે ખૂબ જ ખરાબ ફિનિશિંગ અને કટર પણ ક્યારેક તૂટી જાય છે, એટલે કે કટરનું બ્રેકેજ થવાની પણ શક્યતા રહેલી છે. હવે ડાઉન મિલિંગના ફાયદા જોઈએ. કટરની સર્વિસ એટલે કે કટરનું આયુષ્ય અપ મિલિંગની સરખામણીમાં વધુ હોય છે. ડાઉન મિલિંગ પદ્ધતિમાં કટિંગ રેટ એટલે કે મટીરિયલની જે ચિપ્સ છે તે વધારે નીકળે છે, મટીરિયલ વધારે છોલાય છે, મતલબ કટિંગ રેટ ખૂબ જ ઊંચો હોય છે. કટ વધારે સ્મૂધ હોય છે. પહેલાં અપ મિલિંગ પ્રોસેસમાં વેવી સપાટી મતલબ ઝિગઝેગ ટાઈપની સપાટી આપણને મળે છે, જ્યારે ડાઉન મિલિંગ પ્રોસેસમાં આપણને સપાટી એકદમ સ્મૂથ મળે છે. કટરમાં સ્પ્રિંગિંગ કાર્ય ઓછું હોય છે. સ્પ્રિંગિંગ મતલબ ઊંચકાવું બેસી જવું, આ સ્પ્રિંગિંગ કાર્ય ખૂબ જ ઓછું મળે છે. આ પ્રકારની ક્રિયાનો ઉપયોગ પાતળા, ફ્લેક્સિબલ અને ફ્લેટ દાગીના ઉપર સહેલાઈથી કરી શકાય છે. આ ક્રિયા વડે સાંકડા સ્લોટ તથા ઊંડા કટ લઈ શકાય છે. આ ક્રિયામાં સપાટી ઉપરનો બર કટની સાથે સાફ થઈ જાય છે. ડાઉન મિલિંગના ગેરફાયદા જોઈએ તો આ પ્રોસેસનો ઉપયોગ મર્યાદામાં થાય છે. કટિંગ કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરતાં કટર ઊંચકાઈને નમી જાય છે. મિલિંગ ટેબલ જર્કિંગથી મૂવ થવાના કારણે સ્પિન્ડલના થ્રેડમાં પ્લે થવાની સંભાવના રહે છે. આ ક્રિયામાં ટેબલને ખસેડીને લઈ જવાથી જરૂરિયાત એટલે કે આયોજન કરતાં વધારે મટીરિયલ રિમૂવ થવાના કારણે કટરના દાંતા તૂટી શકવાની શક્યતા રહેલી છે. વર્કપીસ ડેમેજ પણ થઈ શકે છે તથા વર્કપીસ મરડાઈ જવાનો પણ ભય રહેલો છે. તો આ ચર્ચા કરી આપણે ડાઉન મિલિંગ પ્રોસેસની, જે પેરિફરલ મિલિંગમાં જેના પ્રકાર હતા. મિત્રો, હવે ફેસ મિલિંગ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો સેલ એન્ડ મિલ કટર દ્વારા અથવા ફેસ મિલિંગ દ્વારા જોબની સપાટીને તેની એક્સિસથી 90 ડિગ્રી ઉપર બાંધવાની ક્રિયાને ફેસ મિલિંગ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા વર્ટિકલ મિલિંગ મશીન અથવા હોરિઝોન્ટલ મિલિંગ મશીન ઉપર આર્બરને ઉતારીને મેઇન સ્પિન્ડલમાં શોર્ટ આર્બર લગાવીને કરી શકાય છે. તો ફેસ મિલિંગમાં ત્યાં પ્રકારમાં આપણે ગેંગ મિલિંગના પ્રકાર વિશે માહિતી મેળવીશું. તો મિલિંગ મશીનના ટેબલ ઉપર એક કરતાં વધારે કટર માઉન્ટ કરીને એકસાથે વધારે સપાટીઓનું મશીનિંગ કરવાની ક્રિયાને ગેંગ મિલિંગ કહેવામાં આવે છે.
આ ફક્ત ઝડપી પ્રક્રિયા જ નથી, પરંતુ જ્યારે ડુપ્લિકેટ એટલે કે એક જ પ્રકારના પાર્ટ્સના મિલિંગ કરવાના હોય તે દરમિયાન તે એકસાથે એકબીજાને સહાયતા પણ કરે છે. ગેંગ મિલિંગ જુદી જુદી રીતે અને જુદા જુદા વર્કપીસ ઉપર કરી શકાય છે. કોઈ એક લંબચોરસ સ્ટ્રીપમાં જે સરખા અંતરે એક જ જેવા સ્લોટ મિલ કરવાના છે, તો એક જ સરખા 8 કટરને ઉપર લગાવીને 8 સરખા કટ લઈ શકાય છે. આમાં આર્બર ઉપર કટર્સમાં 8 ગેંગ એક જ સાથે સ્લોટ બનાવે છે તથા સાથે સાથે ચોકસાઈપૂર્વક સ્લોટ પણ બનાવે છે. ગેંગ મિલિંગ સામાન્ય રીતે જ્યારે એક જ પ્રકારના એટલે કે વધારે જથ્થામાં વર્કપીસ બનાવવાના હોય ત્યારે આ પદ્ધતિનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, આ આપણે ગેંગ મિલિંગની વાત કરી. તો આજે આપણે વિવિધ મિલિંગ પ્રોસેસ જેમ કે અપ મિલિંગ, ડાઉન મિલિંગ અને ગેંગ મિલિંગ વિશે માહિતી મેળવી. તો મને આશા છે કે અપ મિલિંગ, ડાઉન મિલિંગ અને ગેંગ મિલિંગ વિશે આપને સમજી ગયા છો. મિત્રો, હવે કેટલાક પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરીએ. તો અપ મિલિંગ એટલે શું? તો અપ મિલિંગ પ્રોસેસમાં કટરની ફરવાની દિશા કઈ હોય છે? તો અપ મિલિંગ પ્રોસેસમાં કટરની ફરવાની દિશા ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં હોય તો વર્ક ટેબલની ફરવાની દિશા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રહેશે. જ્યારે બીજો એક પ્રશ્ન છે કે ડાઉન મિલિંગમાં કટરની ફરવાની દિશા તેમજ વર્ક ટેબલની દિશા કઈ તરફની હશે? તો ડાઉન મિલિંગમાં કટરની ફરવાની દિશા ક્લોકવાઇઝ હશે તો વર્ક ટેબલની ફરવાની દિશા પણ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં રહેશે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે પેરિફરલ મિલિંગમાં અપ મિલિંગ, ડાઉન મિલિંગ તેમજ ફેસ મિલિંગ ઓપરેશનમાં આપણે ગેંગ મિલિંગ ઓપરેશન વિશે માહિતી મેળવી. ધન્યવાદ.